Discuss about the 14th group elements. 14th group elements in the periodic table. That group is also known as carbon family. The group is also known as carbon family. Let us see what are the elements present in this group. The family member, first member of that family is carbon. That is why it's named carbon family. Then next element is silicon, germanium, tin, and lead. These are the various elements present in this group. Carbon, the symbol of carbon is C, silicon is Si, germanium is Ge as usual. It is the first letters of that name, corresponding name. Whereas tin and lead, their symbols as, for tin it is Sn and lead it is Pb. What is Sn and Pb? Sn is stannum, it is the short form of stannum, and Pb is the short form of plumbum, Pb. So you don't forget that one, stannum and plumbum. Let us see the numbers, atomic numbers. Carbon is the 6th element in the periodic table, silicon 14th, germanium 32, tin 50, and lead 82. These are the atomic numbers, corresponding atomic numbers. About the abundance, carbon is the 17th most abundant element by mass in the crust of Earth. 17th most abundant by mass. Actually, it is widely distributed in nature in free as well as combined state. Free as free coal is there, graphite is there, diamond is there. Many forms of freely available carbon is there. Diamond is considered as one of the purest form of carbon. Okay. In the combined stage, we can see carbon as carbonates, metal carbonates like calcium carbonates, etc. are there. It can form compounds with hydrogen as hydrocarbons. It can form oxides as carbon dioxide, carbon monoxide, etc. Carbon dioxide, which is present only 0.03% in air, but a very few change in this percentage may affect the whole life on the biosphere. So it is very important. Its combination with other elements like chlorine, sulfur, etc. provides many materials which are present in living tissues, not only animals but plants also. They are used as drugs, plastics, etc. The living tissues, plant and animal tissues, are made up of these carbon, carbohydrates, etc. Organic chemistry is actually devoted to carbon because of this wide range of compounds it can give. Therefore, it is an essential constant of all living organisms. കാർബണിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. 17ാമത്തെ പ്രകൃതിയിൽ എർത്തില് കാർബൺ 17ാമത്തെ മൂലകമാണ് ബൈ മാസ്. പ്യുവർ ഫോമിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടും കാണുന്നു. ഗ്രാഫൈറ്റ്, കോൾ, ഡയമണ്ട് എല്ലാം പ്യുവർ ഫോമിലും, ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ പോലത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം കോമ്പൗണ്ട് രൂപത്തിലും. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാർബണിന്റെ ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. കാർബണ് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഐസോട്ടോപ്സ് ഉണ്ട്. 2 സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പും ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പും. കാർബൺ 12, 13 and 14. Carbon 12, carbon 13 and carbon 14. The third carbon 14 isotope is radioactive and its half-life is 5770 years. 5770 years ആണ് അതിന്റെ half life. And it is widely used for determining the age of fossils. Fossils-ന്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Okay, that is known as radiocarbon dating. Radiocarbon dating. Okay, so these are about carbon. Right. The next is about silicon. Silicon,
Actually, it is the second most abundant element in the earth crust. ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം. 27.7%, 27.7% by mass. Okay, next to oxygen. And it is a very important component in many compounds like ceramics, glass, cement, etc. മണ്ണും മണലും എല്ലാം already silicon compounds are silicates and silica, you know. These are about silicon. Next is germanium. Germanium that present only in trace amounts. കുറച്ച് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം, അൾട്രാ പ്യൂർ ഫോം ഓഫ് ജെർമേനിയം as well as silicon are used to make transistors and semiconductor devices. Ultra pure, 99.999% purity. Then to tin. Ore of tin is cassiterite, Cassiterite, cassiterite. Its formula is SnO2 tin dioxide. And lead, its ore is galena, lead sulfide, TbS. So these are the occurrence of various elements present in the 14th group. Okay. And next we are going to see the atomic properties of these elements, various atomic properties of these elements. Essentially, the most important is its electronic configuration. Its outer electronic configuration is Ns2Np2, valence shell electronic configuration. Certainly, obviously, these having inner electrons. The inner core of electronic configuration of these may differ. It may differ. It depends upon the inner core configuration. Certainly, this is having some inner core noble gas configuration in addition to this valence shell configuration. So the valence shell configuration is Ns2Np2. Next is, don't forget this general electronic configuration, Ns2Np2. Next is its covalent radius. Covalent radius is half of the distance between two nuclei which form a covalent bond in a molecule. There is a considerable increase in the covalent radius from first element to second element. Carbon to silicon. Carbon il ninnu silicon lekku oru nalla vyadyanam adinte covalent radius. For carbon its covalent radius is 77. For silicon it is 118. That much difference is there. Picometers, in picometers. But from silicon to germanium, 118 to 122, a small difference, only a small increase. Actually, we are expecting a gradual increase from carbon to lead, but this is only a small increase in radius from silicon to germanium. Actually, this is due to the presence of a completely filled d orbital. And these completely filled d orbitals poorly shield the nuclear charge. That is why increase only limited to a small value. But from germanium to tin and lead, it is increasing gradually. From tin to lead, you can see tin having 140 and lead having 146. There is only a small increase, and that small increase is due to the filled f orbital. And next we goes to the ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is the enthalpy during removal of one electron from the outermost shell. Removal of one electron is first ionization enthalpy. Removal of the second electron is second, like that. The first ionization enthalpy of this particular group is higher than that of 13th. That we expected because this particular group is smaller than 13th group. As the size decreases, ionization enthalpy increases. Okay. Then we go to the trend. There is a small decrease in ionization enthalpy from silicon to tin. Small decrease. The ionization enthalpy, we expect the decrease in ionization enthalpy while coming down to the group. Coming down to the group. From carbon to silicon, there is a considerable decrease in its ionization enthalpy as a result of the size. 1086 to 786 kilojoule per mole. Whereas silicon to germanium, it is only too small, 786 to 761 only. Okay,
And these reasons are the poor shielding effect of D and F. Explanations are same. Explanations are same. There occurs filled D orbitals in between these two. Similarly, you can see in other examples also, tin to lead. You can see the same explanation. You can see the same observation. So this is due to poor shielding effect of intervening D and F orbitals, right? And the coming one atomic property is electronegativity. Electronegativity means there is a comparison of these elements in a compound where which atom attract the shared pair of electrons. That we have seen in the periodic properties chapter. Due to the small size of the elements in this group compared to 13th group, these are more electronegative. 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി അവയേക്കാളും കൂടുതലാണ്. The values for elements from silicon to lead are almost the same. Almost the same. Okay. And next we are going to the physical properties. ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങൾ. You know the various elements of this group are carbon, silicon, germanium, tin, and lead. All these are solids. All these are solids. But we can see that the first two members, carbon and silicon, are non-metals. These are non-metals. In the case of 13th group, you remember, only the first element is non-metal, boron. Okay, then aluminum, gallium, indium, thallium are metals. But in this case, carbon and silicon are non-metals. And you can see in the coming groups, 14, 15, 17, the members are gradually increasing. The non-metal members are gradually increasing because the metallic properties are gradually decreasing. Right. So carbon and silicon are non-metals. Germanium is a metalloid. Tin and lead are metals. But these are soft metals. These are soft metals because of its size. Their melting points are very low. They're having low melting points. 505 and 600, whereas the melting point of carbon is 4,373. Silicon is 1,693, very high. Carbon, in the case of carbon, it is very high. 4,373 is very high. Compared to lead, it is only 600. Okay. Then to the chemical properties. Let us see first the trend of oxidation states in the chemical reactivities. Chemical reactivity, oxidation state in the trend. So before that, let us see what are the common oxidation states. What are the common oxidation states? You know, these particular elements, the elements in this particular group, having 4 electrons in its outermost shell. Having 4 electrons, Ns2, Np2. So total 4. N is the outermost shell. So it can have +2 and +4 oxidation states. How it can have this +2 and +4? By removing the 2 electrons from the p orbital in the outermost shell, p orbital, it can acquire +2. Then further, it can again remove 2 more electrons from the s orbital. So again +2, so total +4. So either +2 or +4. So this can have common oxidation states +4 and +2. Right. Then let us see the trend of these oxidation states in the group. You can see that carbon can have different other oxidation states. -4 oxidation states are there for carbon. They can also exhibit negative oxidation states like CH4, etc. In the case of carbon, you can see that the first 4 ionization enthalpies, first 4, by removing the first electron, second electron, third electron, and fourth electron, it can have 4 ionization enthalpies. And the sum of all these 4 ionization enthalpies, sum of the all 4 ionization enthalpies are very high. In the case of carbon, it is very high. Due to this high value, it shows the compounds of +4 oxidation state of this particular element shows covalent nature. If it is low, usually that become ionic, but this is very high, so it is covalent. Particularly in the case of carbon, it is covalent. It is due to this reason. The first 4 ionization enthalpies are very high. But coming down to the group, silicon, germanium, tin, lead, you can see that the s electrons are reluctant to participate in chemical bonding. S electrons are reluctant. They are unable to donate that 2 electrons from its valence shell.
Actually, what is this? It is inert pair effect. The reluctance of s electron to take part in bond formation is inert pair effect. It is clearly seen in the case of lead. If you take germanium, germanium forms stable compounds in +4 and certain +2. +4 and certain +2. So +4 is stable there. Tin, it can show both these compounds, +2 and +4, where +2 is reducing agent. +2 is reducing agent. That means a little bit more stable in the case of +4 in such cases. Anyhow, it can show +2 and +4. Whereas lead, where +2 is stable than +4. +2 is stable than +4. That is very important about its oxidation stage. That is because of this inert pair effect. Inert pair effect. Then you look into these compounds, you can see that. See, for example, carbon tetrachloride. How many electrons are there in the central atom, carbon in carbon tetrachloride? How many electrons? You calculate. All these are covalent bonds. 4 bonds are there. Each bond constitutes 2 electrons. So total 8 electrons. What that indicates? It is a completely filled state. That means it completes its octet. It completes its octet. It is electron precise in nature. That we have seen. In the case of hydrates, we have seen different types of hydrates. Electron deficient is there, electron precise is there, electron rich is there. In the case of 14th group, this shows electron precise molecules. Okay. Carbon cannot, that does not have any tendency to accept or give electron in this particular cases. It is completely filled. So it is not a Lewis acid, not a Lewis base. In the case of carbon, it can have this maximum valency 4. Its covalence is 4 maximum. It cannot exceed that 4. Why it cannot exceed? That we know. It is due to the absence of d orbital. It is very important. നമുക്കറിയാം ഈ പി ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണ്. അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള ഒരു മൂലകത്തിനും ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇല്ല. കാരണം അത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ എന്തില്ല? ഡി സബ് ലെവൽ ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? L=0, L=1, L=2 അവിടെ കൊടുക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇല്ല. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന എല്ലാ എലിമെന്റ്സിലും ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. either vacant or filled എന്തായാലും. So due to the absence of this d orbital, it cannot exceed its covalence more than 4. 4ൽ കൂടുതൽ കോവാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. എസിലുള്ള 1ഉം പിയിലുള്ള 3ഉം ഈ 4 ഓർബിറ്റൽസ് കൊണ്ടുള്ള കോവാലൻസ് മാത്രമേ അവിടെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. So it cannot hydrolyze further. It cannot undergo a hydrolysis. But other compounds, CCl4 cannot hydrolyze. But SiCl4 can hydrolyze because there are certain d orbitals, vacant d orbitals. Due to these vacant d orbitals or due to the presence of these d orbitals, it can accommodate certain lone pair of electrons from water, oxygen of water. Understood? So reason is this absence of d orbital. Okay. In other cases like silicon, germanium, tin, and lead, you can see some examples for that, like SiF6 2-, where you can see its covalence is 6, SiF6 2-. GeCl6 2-, where its covalence is 6. That indicates it can expand the covalence beyond 4. 4ഉം കടന്ന് ആ covalence പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Where its hybridization changed to sp3d2. In the case of tetravalent like CCl4, CH4, etc., that having hybridization sp3. So its hybridization changed from sp3 to sp3d2. sp3 having tetrahedral, sp3d2 octahedral. So there is a change in geometry also. So that is about the trend in oxidation state. Okay, next is reaction with oxygen. Reaction with oxygen. All the elements in this particular group can react with oxygen. Just remember 2 oxides first. Familiar examples for that. Carbon monoxide, carbon dioxide. That is very familiar to us. 2 oxides of this 14th group element. Others you forget. Simply remember about the non-compounds. And that can be represented as MO and MO2. M is that element. You can consider it as metal or non-metal, no problem. Otherwise, you can say EO and EO2, no problem. E is the element. That is immaterial here. Anyhow, CO and CO2 are the 2 types of oxides. So similarly, other oxides are also there. All the elements in this group can form oxides.
And these are the two main type of oxides, monoxide, dioxide. Silicon dioxide is there in the form of silica, but silicon monoxide can exist at high temperature. Silicon monoxide can exist at high temperature. Oxides in higher oxidation states are generally acidic. That is very important than lower oxidation states. എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ്? ഒരു എലമെന്റിന്റെ രണ്ട് ഓക്സൈഡ്സ്, ഉദാഹരണത്തിന് മോണോക്സൈഡും ഡയോക്സൈഡും കമ്പയർ ചെയ്യുക. അതിൽ ഹയർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് അത് ഡയോക്സൈഡിലാണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെച്ചാൽ കാർബൺ +4 ആണ് വരിക, മറ്റൊരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ +2 വരിക. സോ +4 ഈസ് മോർ അസിഡിക്. +4 അവിടെ എന്താണ്? കൂടുതൽ അസിഡിക്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അസിഡിക് ആണോ എന്ന് അറിയാം. നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആർ അസിഡിക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ, വേറാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് അസിഡിക്. അപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ഹയർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് എന്താണ്? അസിഡിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കൂടിയും പറഞ്ഞു നോക്കാം. അതർ ഡയോക്സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്, ജർമേനിയം ഡയോക്സൈഡ്, ടിൻ ഡയോക്സൈഡ്, ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ്, ബാക്കിയുള്ള ഓക്സൈഡ്സ്. ഇതിൽ കാർബൺ, സിലിക്കൺ, ജർമേനിയം ഇത്രയും അസിഡിക് ആണ്. ദീസ് ആർ അസിഡിക്. പക്ഷേ ഹയർ മെമ്പേഴ്സിലേക്ക്, ഹെവിയർ മെമ്പേഴ്സിലേക്ക്, അതായത് ടിൻ ഡയോക്സൈഡും ലെഡ് ഡയോക്സൈഡും, ഇത് നമ്മുടെ കണക്കിൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ബേസിക് ആവണം. പക്ഷെ അത്രയും ബേസിക് ഇതിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ആംഫോട്രിക് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കട്ടോ, ആംഫോട്രിക്, ഹാവിംഗ് ബോത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Don't forget that. So first three members are acidic, then amphoteric. Then coming to monoxide, carbon monoxide, as I told you, it is neutral. Germanium monoxide is distinctly acidic. GeO is acidic. Neutral to acidic ആയി. ഇനി വേണ്ടത് എന്താ? ആംഫോട്രിക്. നേരെ ബേസിക്കലി പോകുന്നതിന് പകരം ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് മോണോക്സൈഡ്സ് ആർ ആംഫോട്രിക്. അപ്പോൾ ടിന്നിന്റെ മോണോക്സൈഡും ഡയോക്സൈഡും ആംഫോട്രിക് ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ബോത്ത് ദ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡയോക്സൈഡ്സ് ആർ ആംഫോട്രിക്. അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സംശയം വരും, സിലിക്കൺ മോണോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. സിലിക്കൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രം. ശരി, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം. സെലക്ട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് 14 that forms most acidic oxide commonly found in +2 oxidation state and used as semiconductor. Okay, forms most acidic oxide. കൂടുതൽ acidic oxide തരുന്നത് ഏതാണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. കാർബൺ ആണ്. Commonly found in +2 oxidation state. ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് +2 oxidation സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുക ലെഡ്. സെമികണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമേനിയം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് carbon dioxide, silicon dioxide, germanium dioxide are acidic, tin dioxide, lead dioxide are amphoteric, carbon monoxide is neutral, germanium monoxide is acidic, tin monoxide and lead monoxide are amphoteric. Next is with water, reactivity towards water. നിങ്ങൾ കാർബണിന്റെ കേസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് കാർബൺ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു പുട്ട് എ പീസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ വാട്ടർ? Nothing will happen. Nothing will happen because carbon, silicon and germanium are not affected by water. These are not affected by water. Whereas tin can decompose steam. Tin can decompose steam to form tin dioxide and hydrogen. It can evolve hydrogen. It is a displacement reaction with the steam. Lead is also unaffected by water. But it is different from carbon, silicon and germanium because lead can form a protective layer of oxide. That is a protective oxide layer over the surface of lead. That prevents that further oxidation. So practically it is unaffected. It is due to the formation of that thin layer of lead oxide on the surface of that metal. So this is the reactivity. So basically we know only this, we have to study only this one. Tin with the steam gives tin dioxide and hydrogen, a displacement reaction. Next is reactivity towards halogen. Halogenuമായിട്ടുള്ള reaction. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹാലൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണെച്ചാൽ CCl4 നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. CCl4 വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. PbCl2, PbCl4 അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. Okay, so next is reactivity towards halogen. These elements can react with the halogen to form two types of halides. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാലൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാം. MX2 and MX4. MX2 and MX4. MX2 ആവാം, MX4 ആവാം. Okay, carbon ഒഴികെ except carbon, all other members react with halogen. Okay, and they can form halides. Carbon അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാത്തത്. ഇനി MX4ന്റെ കേസിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു MX4 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ എലമെന്റ് എമ്മിന് എന്തായിരിക്കണം? +4 ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. +4 ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിൽ വരണം?
ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പീസ് കൂട്ടണം. The first 4 ionization, some of the first 4 ionization enthalpies are very high, so they become covalent. So MX4 is covalent. In a heavier members like Bondorum, they can make halides of formula MX2. Third to Endorum MX2 in the formula because of inert pair effect. Third to Endorum plus 2 oxygen more stable than the so they can form MX2. CCl4 only, except CCl4. All other tetrahalides are easily hydrolyzed by water. Why? Because CCl4 carbon is the first element in that particular group. There is no d orbital. D orbital undegil maatrame idinu endu cheyan pattullu ee additional electrons ne accommodate cheyidittu reaction nathan pattullu. So the central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen present in water molecule, which is in d orbital. D orbital il venam aa electron accommodate cheyidittu reaction nadathan. So d orbital is a must in this particular reaction. It is not present in carbon ladilla. So it cannot hydrolyze in water. നമുക്ക് സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അത് പറയാം. സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് നോക്കൂ. സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ക്യാൻ ഹൈഡ്രലൈസ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം സിലിസിക് ആസിഡ്. സിലിസിക് ആസിഡ് തരും. അത് 4 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു Cl, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ Cl, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ Cl, 4 Cl ക്ലോറിനും അതിന് പോയിട്ട് അത് സിലിസിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ SiCl4 is an example for this hydrolysis. By accepting lone pair of electrons from water molecule in d orbital, by accepting lone pair of electrons from water molecule നിന്നുള്ള lone pair electron നെ d orbital accept ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ reaction form ചെയ്യുന്നത്, reaction നടക്കുന്നത്. Okay, finally in the case of silicon it is SiOH 4 times. There is a question and we can explain the question. SiF6 2- is known, whereas SiCl6 2- is not due reason. So we have to explain this one. SiF6 is not, whereas SiCl6 is not. എന്താ രണ്ടും ഹാലജൻ ആണല്ലോ, രണ്ടും ഹാലൈഡ്സ് ആണല്ലോ, പിന്നെന്താ അത് ഫോം ചെയ്യാത്തത്? അത് ഫോം ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം chloride, these are large in size. They cannot accommodate all these 6 chloride ions around silicon ion. Silicon ionന്റെ ചുറ്റും സിലിക്കൺ SiCl6 2- എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Si4+ ആണ്. അവിടെ 4+ ആണ്, +4 ഓക്സിജൻ ചേറ്റാ അല്ലെ. അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Si4+ ആണ്. ഈ Si4+ന്റെ ചുറ്റും ഈ 4 ക്ലോറൈഡ് അയോൺ is bigger than fluoride ion. അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂ ടു ഇസ് സൈസ് ലിമിറ്റേഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു അക്കോമഡേറ്റ്. സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ 4+ is not very strong. റൈറ്റ്, ഇത് രണ്ടും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. ഇന്ററാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആയാലല്ലേ ഈ പോസിബിലിറ്റി വരുള്ളൂ. So it is not very strong. The main explanation is the first one. It cannot accommodate all these chloride ions around silicon, but it is possible in the case of silicon hexafluoride. ഈ ഹെക്സ അതേപോലെ ടെട്ര തുടങ്ങിയ കേസുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു കേസ് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, sp3 ആണെന്ന് അറിയാം. റൈറ്റ്. പിന്നെ SNFO, PbFO തുടങ്ങിയുള്ള കേസുകൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ടെട്രാ കോമ്പൗണ്ട്സ് കോവാലന്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. MX4 are covalent in nature. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏതിൽ വരുമ്പോൾ SNFO അതേപോലെ PbFO തുടങ്ങിയതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ they are ionic in nature. അത് നമ്മൾ നോക്കണം. PbI4 does not exist because PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electrons and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electrons around lead atom. എന്തായാലും PbI എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ PbI4 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കാം. PbI2 ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ. PbI4 അല്ല, PbI2 നമുക്കറിയാം. ലെഡിന്റെ കേസിൽ +2 ഓക്സിജൻ ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. Heavier members of this particular group are able to make halides of formula MX2. ഇതിൽ MX2 അതായത് +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ഫോർമുല വരുന്നത് താഴെയുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ്. നമ്മൾ ഇനർട്ട് പെയർ ഇഫക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം. നമുക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ കുറെ പ്രത്യേകതകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പല ഇതേപോലത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനും ബാധകമാണ്. ദിസ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്പർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് മെമ്പർ അല്ലേ. ദർ ഇസ് നോ d orbital in this particular element. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് തന്നെ പറയാം. കാർബൺ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഓൺലി 4 pairs of electrons around it. 4 pairs of electrons അതിന് ചുറ്റും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് d orbital it cannot expand its valency covalence beyond 4. 4-ലധികം അതിന്റെ വാലൻസി കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം കോവാലൻസി ഈസ് 4. കോവാലൻസി മാക്സിമം 4 ആണ്.
പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ്. അതാണ് നമ്മൾ SiF6 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, SiF6(2- എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. 4-ലധികം വന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റ്. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇവയുടെ പ്രത്യേകത, കാർബൺ ഹാസ് എ യുണീക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫോമിംഗ് പൈ ബോൺസ്. പൈ ബോൺസ് തരുന്ന നമുക്കറിയാലോ, C ഡബിൾ ബോണ്ട് C, C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് C, C ഡബിൾ ബോണ്ട് O, അല്ലെ, C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് N, ഇങ്ങനെ കുറെ പൈ ബോണ്ടുകൾ. ദാറ്റ് പൈ ബോണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 13th ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ, പി പൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസ് ആണ്, അല്ലെ. അത് ഒന്നുകിൽ ഇവ തമ്മിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം, കാർബൺ കാർബൺ ആയിരിക്കാം, അതാണ് C ഡബിൾ ബോണ്ട് C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ കാർബൺ നൈട്രജനും ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും. ഓക്കെ, അതേ സൈസുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ പീരിയഡിൽ കിടക്കുന്ന എലിമെന്റ്സുമായിട്ട്. ഹെവിയർ എലിമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ, അതായത് കാർബൺ താഴെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ കേസിൽ, ദേ ഡു നോട്ട് ഫോം പി പൈ അല്ല ഫോം ചെയ്യാം, മറിച്ച് അവയ്ക്ക് പി പൈ ഫോം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യാം, ഡി പൈ ഫോം ചെയ്യാം. പി പൈ ആവണമെന്നില്ല, ഡി പൈ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡി പൈ ആവാം. ബിക്കോസ് ദെയർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ടു ലാർജ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് ടു ഹാവ് എഫക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ്. റൈറ്റ്. പിന്നെ CCl4ന്റെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു, നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രലൈസ്. എന്നാൽ SiCl4 നമ്മൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കാണുകയും ചെയ്തു. SiCl4 അതിന് കാരണം ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാർബണിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ദിസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കാർബൺ, ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റനേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് കാറ്റനേഷൻ? കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, പരസ്പരം കൂടിച്ചേരാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. കാർബൺ അത് കൂടുതലാണ്. Carbon atoms have the tendency to link with one another through covalent bonds to form long chains, rings, etc. Long chains, rings ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കാറ്റനേഷൻ മുഖേന സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും. സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, കാർബൺ അങ്ങനെ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കാറ്റനേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാറ്റനേഷൻ മുഖേന, കാറ്റനേഷൻ കോവാലന്റ് ബോൺസ്, ഐ മീൻ സിഗ്മ ബോൺസ് മാത്രമല്ല, പൈ ബോൺസും ഉണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റനേഷനിൽ, അല്ലേ. CC ഡബിൾ ബോണ്ട്, CC ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്, അതങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ബെൻസീൻ, ഇതൊക്കെ കാറ്റനേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഡ്യൂ ടു കാറ്റനേഷൻ ആൻഡ് പി പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ, കാർബൺ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഷോ അല്ലോട്രോപിക് ഫോംസ്. അല്ലോട്രോപിക് ഫോംസ് തരും. അല്ലോട്രോപിക് ഫോംസ് എന്താണ്? അല്ലോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അല്ലോട്രോപ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ കാറ്റനേഷൻ പറഞ്ഞത്. കാറ്റനേഷൻ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും, down to the group the size increases, electronegativity decreases and tendency to show catenation decreases. താഴോട്ട് വരുന്നതോറും കാറ്റനേഷൻ കുറഞ്ഞു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ തന്നെയാണ് ഇതിലാകെ കാറ്റനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം. ലെഡിൽ കാറ്റനേഷനേ ഇല്ല, ഓർക്കുക. ലെഡ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ കാറ്റനേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കാറ്റനേഷൻ ആൻഡ് പി പൈ ബോണ്ട്, കാർബൺ ഷോസ് അല്ലോട്രോപിക് ഫോംസ്. റൈറ്റ്. ഇനി കാറ്റനേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും എലിമെന്റ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാറ്റനേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സിജൻ O3 ഉണ്ടല്ലോ, O2 ഉണ്ട്, O3 ഉണ്ട്, അതൊരു കാറ്റനേഷനാണ്. ഫോസ്ഫറസ് P4 ഉണ്ട്, കാറ്റനേഷനാണ്. 4 ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ് ആണ് കൂടി ചേർന്നുള്ളത്, ഇല്ലേ. സൾഫർ S8 കാറ്റനേഷനാണ്. അപ്പൊ കാറ്റനേഷൻ വേറെ എലിമെന്റ്സിനും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കാർബൺ അത് വളരെയധികം ഉണ്ട്. കാർബൺ നമുക്ക് 10 കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ചെയിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, 20 കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ചെയിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന C60 ഫുള്ളറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലോട്രോപിക് ഫോംസ് ഇല്ലേ, 60 കാർബൺ ആറ്റവും അതിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കാറ്റനേഷൻ ഈസ് മോർ, tendency to form these type of compounds are more in the case of carbon than other elements. നമ്മൾ കാറ്റനേഷൻ കണ്ടു, അതേപോലെ കാറ്റനേഷനും പി പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനും അല്ലോട്രോപിക് ഫോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു. കാർബണിന്റെ അല്ലോട്രോപിക് ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലോട്രോപ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. Chemical properties are same, physical properties are different. Carbon exists many allotropic forms, both in the amorphous as well as the crystalline forms. It gives allotropic forms. അത് amorphous crystalline എന്നുള്ള ഡിഫറൻസിൽ വരുന്നതല്ല, കാരണം രണ്ടും എന്ത് തരുന്നുണ്ട്, അല്ലോട്രോപ്സ് തരുന്നുണ്ട്. ഐസോട്ടോപ്പും അല്ലോട്രോപ്പും ഡിഫറെന്റ് ആണ്, രണ്ടും രണ്ട് ഡെഫിനിഷനാണ്, രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, കാർബണിന്റെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. കാർബണിന്റെ നല്ല വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡയമണ്ടും ഗ്രാഫൈറ്റും. ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസിലുള്ളതാണ്, അമോർഫസ് അല്ല, ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഫുള്ളറിൻ. ഇൻ 1985 ഫുള്ളറിൻസ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ കേൾ ക്രാറ്റോ ആൻഡ് സ്മേലി. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിച്ച് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നോബൽ സമ്മാനവും കൊടുത്തു, കേൾ ക്രാറ്റോ ആൻഡ് സ്മേലി. ഓക്കെ, ഫുള്ളറിൻസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് വിശദീകരിക്കും. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം വരും, പിന്നെ അമോർഫസ് ഫോമിൽ പിന്നെ ഇതില്ലേ എന്ന്, അല്ലോട്രോപ്പ് ഇല്ലേ? അമോർഫസ് ഫോമിലും അല്ലോട്രോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചാർക്കോൾ, കോക്ക് തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഡയമണ്ട് ഈസ് ആൻ അല്ലോട്രോപിക് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ വിച്ച് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം. അതൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ.
കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും പ്യുവർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ടാണ്. ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലാറ്റിസ് ഉള്ള ഡയമണ്ടാണ്. ഡയമണ്ടിൽ എല്ലാ കാർബണും sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്. ഓൾ കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്. കാർബൺ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. അതിൽ കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ കാർബണും ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആയിരിക്കും. ടെട്രാഹെഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, 3 വിരല്, തള്ളവിരല്, ചൂണ്ടുവിരല്, നടുവിരല്, ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണം അങ്ങനെ വിടർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി രണ്ടും പിന്നെ ഇത് മടക്കി പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ നിൽക്കില്ലേ, കൈ മുകളിലേക്ക്. ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഓരോ ഭാഗം ത്രികോണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എവിടെയാ, തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ കുത്തിയിട്ടുള്ള മേശയുടെ പതലും ആ ഒരു ത്രികോണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ത്രികോണമായി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് ടെട്രാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. എല്ലാ കാർബണും അതിങ്ങനെ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് 3 ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടെട്രാഹെഡ്രലി ടു 4 അതർ കാർബൺ ആറ്റംസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ്. ഇത് ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എർത്തിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ അബ്രസീവ് ഫോർ ഷാർപ്പണിങ് ഹാർഡ് ടൂൾസ്, ഡൈസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ബൾബ്സ്. സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയമണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായത്? അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് കൊണ്ടാണ്. റൈറ്റ്. അതിന്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ, ബോണ്ട് ലെങ്ത്, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ദീസ് ആർ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതിന്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 154 പൈക്കോമീറ്റർ ആണ്. 154 പൈക്കോമീറ്റർ CC സിംഗിൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ്. ബോണ്ട് ആംഗിൾ 109 ഡിഗ്രി 28 മിനിറ്റ്, 109.5 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും. ശരിക്കും ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ദ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ റിജിഡ് 3 ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കാർബൺ. ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ വരച്ച പോലെയല്ല, ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് 3 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് സ്പേസിൽ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 3D എക്സ്പാൻഷൻ. വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് 3 ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. കോവാലന്റ് ബോൺസ് ഈ ലാറ്റിസിലെല്ലാം ഡിറക്ഷണൽ കോവാലന്റ് ബോൺസ്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ കോവാലന്റ് ബോൺസ് CC കോവാലന്റ് ബോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കോവാലന്റ് ബോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത്. എർത്തിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണാനുള്ള കാരണം ഈ സ്ട്രോങ് കോവാലന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഡയമണ്ടിന്റെ യൂസസ് കട്ടിംഗ് ഗ്ലാസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഡൈസ് തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അബ്രസീവ് ഫോർ ഷാർപ്പണിങ് ഹാർഡ് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ്, ഇലക്ട്രിക് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജെംസ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. സർജൻസ് യൂസ്ഡ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഡയമണ്ട്സ് ടു റിമൂവ് കാറ്ററാക്ട് ഫ്രം ഐസ്. കണ്ണിലൊക്കെ കാറ്ററാക്ട് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഡയമണ്ട് ഈസ് കോവാലന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. വളരെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളതാണ് ഡയമണ്ട്. പക്ഷെ കോവാലന്റ് സാധാരണ ഈസിലി വേപ്പറൈസബിൾ, ലോ മെൽറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. സംഭവം 3 ഡയമെൻഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും പറയണം. ഓക്കെ, 3 ഡയമെൻഷൻ 3D നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സ്ട്രോങ് CC കോവാലന്റ് ബോൺസ് വിച്ച് ആർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബ്രേക്ക്. സോ ദിസ് ഹാവിംഗ് വെരി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷനിൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടഡ് ആണ്, നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫൈറ്റ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് അനദർ പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ. കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു പ്യുവർ ഫോമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ആൻ അലോട്രോപിക് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ. കാർബണിന്റെ വേറൊരു അലോട്രോപിക് ഫോമാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് തമ്മിൽ. ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയമണ്ടിന് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രാഫൈറ്റിന് അത് ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ലെയേഴ്സ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സസ്. മറ്റേതിന് അങ്ങനെയല്ല, ഓൾ ബോൺസ് ആർ കോവാലന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഇവിടെ അത് ലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ ഈ ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം വീക്ക് ഫോഴ്സസ് ആണ്. 2 ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 340 പൈക്കോമീറ്റർ ആണ്. 335 എന്നൊക്കെ പറയാം, 340 പൈക്കോമീറ്റർ. എന്നാൽ 2 കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 142 പൈക്കോമീറ്റർ ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ 142 പൈക്കോമീറ്റർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ 2 ലെയറുകൾ. ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ പേജസ് ഓരോ ലെയർ അല്ലേ? അവ എത്ര അടുത്തിരുന്നാലും അത് വേറെ ലെയറാണ്. നിങ്ങളുടെ പേജസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോലെയല്ല, വിത്തിൻ പേജസ് എന്ന് പറയാം, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പേജസ് എന്ന് പറയാം. വിത്തിൻ പേജസ്, ഈ പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ, പേജിന്റെ അകത്ത് ഈ ആറ്റങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ പേജുകൾ തമ്മിലുള്ള. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ വളരെ അടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യം, വളരെ ദൂരെ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് the distance is 335 picometer. But inside that layer, CC bonds are there, carbon bonds are there, which is 142 picometer. അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയിലധികമുണ്ട്, ഏതാണ്ട് 3 times ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് വാണ്ടർവാൾസ്, വീക്ക് വാണ്ടർവാൾസ്. നമ്മുടെ ബുക്കുകളുടെ പേജുകൾ തമ്മിൽ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. എന്നാൽ പേജിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഈച്ച് ലെയർ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പ്ലെയിനാർ ഹെക്സഗണൽ റിംഗ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ്. ഏതാണ്ട് ബെൻസീൻ റിംഗ് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബെൻസീൻ റിംഗ് ആണ് എന്നല്ല, പോലെയാണ്. അതങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ആ ഹെക്സഗൺ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഒരു ഈ തേനീച്ചയുടെ ഒക്കെ കൂടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? തേനീച്ച കൂടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ? എക്സഗൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഹെക്സഗണൽ റിംഗ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ്, പ്ലെയിനാർ ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, പ്ലെയിനാർ ആയിട്ട്. ഈച്ച് കാർബൺ ഇൻ ഹെക്സഗണൽ റിംഗ് അണ്ടർഗോ sp2 hybridization, നോട്ട് sp3. ഡയമണ്ടിൽ അത് sp3 ആണ്. ഇൻ ഡയമണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് sp3. ഇറ്റ് മേക്സ് 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ പ്ലെയിനാർ ആണ്, ഒരു പ്ലെയിനിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കൈ വിരൽ വെച്ച പോലെ വെക്കേണ്ട. ദിസ് ഈസ് പ്ലെയിനാർ, sp2, 120 ബോണ്ട് ആംഗിൾ, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, 3 നൈബറിംഗ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രമേ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡയമണ്ടിൽ 4 എണ്ണമാണ്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഇലക്ട്രോണോ, 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ദ 4th ഇലക്ട്രോൺ മേക്ക് എ പൈ ബോണ്ട്. 4th ഇലക്ട്രോൺ മേക്ക് എ പൈ ബോണ്ട്. ഈ പൈ ബോണ്ട് ഒരു ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളതായിട്ടല്ല, അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഓവർ എനി ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ഓവർ ദ ഹോൾ ലെയർ. ആ ലെയറിന് മൊത്തം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓരോ കാർബണിന്റെ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആരുടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ആണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് അവിടെ ചുറ്റി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ആർ മൊബൈൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിക്കോസ് ദേ ആർ മൊബൈൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണ്. ഓർക്കുക, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് എ നോൺ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവയ്ക്ക് നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലോൺ പെയർ, ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ, മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി ഈ 2 ലെയറുകൾ തമ്മിൽ വാട്ടർവാൾ ഫോഴ്സസ് ആണ്, വീക്ക് ഫോഴ്സസ് ആണ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുസ്തകം നോക്കൂ. നമ്മുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ? നമ്മളതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജ് മറ്റേ പേജിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തെന്നി നീങ്ങുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? വൺ ലെയർ ക്യാൻ സ്ലിപ്പ് ഓവർ ദ അനദർ വൺ ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ഓവർ ദ അതർ വൺ. ദ സിമിലർ ഫിനോമിന ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ്. ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ കേസിൽ അത് കാണാം. അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ പോലെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലുബ്രിക്കൻറ്റ് ഇൻ ഹെവി മെഷീൻസ്. ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസിൽ ലുബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഓയിലി ആയി നിൽക്കണമെന്നില്ല ലുബ്രിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സ്ലിപ്പറി പ്രോപ്പർട്ടി. So let us see uses. Graphite is used for making electrodes because they are conductive. They are used in lead pencils. പെൻസിലിന്റെ എഴുതാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ സ്ലിപ്പറി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെയർ മറ്റേ ലെയറിന് മുകളിൽ തെന്നി നീങ്ങും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് സ്ലിപ്പറി പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് lubricant in heavy machines. Graphite can be changed into diamond by applying high pressure and high temperature. ഗ്രാഫൈറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ആവാം. പക്ഷേ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രാസ്റ്റിക്. ഡയമണ്ട് ദസ് obtained does not have the gem quality. അങ്ങനെ ആവുന്നതിന് അത്ര പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷേ we can convert graphite into diamond. ഗ്രാഫൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ,